Televizorda izlemek için kanalımıza mutlak abone olun. Cinemedia. O'sha o'simtani katta bo'lib ketmasdan oldinroq operatsiya qilib olib tashlash kerak ekan. Qilaversin. Sizga nima? Oppa, pulini kim beradi, menmi? Boni kartida puli bor, kassaga to'lavering. Nima? Siz haliyam tushunmadingizmi? Ha, bular sizni pulingizni shilishmoqchi. Qo'ysangizchi, soppa-sog'siz. Dada, anu shotiringiz uyiga ketsin. Nega bu yerda o'tiribdi? Nima? Senga xalaqit beryaptimi? Men ham bolalarim bilan chiqib televizor ko'rmoqchiman, dam olaman. Men ketsam o'zim ketaman. O'zim sizni boshimga uramanmi? Oyjon, unda bizani kim boqadi? Nazokat satang. Erimni bitta sho'rvaga arzitmadi-ya. Nimaga? Yana nima qildi? Operatsiya qilish kerak deyishgan ekan. Nima kerak bor o'ladigan odamga operatsiyani deb ruxsat bermadi. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Hasan aka. Bugun nima bo'ldi deng? Nima bo'ldi? Ay, Nodira Xalilovnani olib ketib qolishdi. Iye. Tinchlikmi? Nega unaqa bo'ldi? Qayoqqa olib ketishadi? Pora bilan qo'lga tushdilar. Iye. Bu kasallarni davolaydigan shifokorga kim pora beradi? Bitta kasalni to'yi bo'layotgan ekan. Sog'lomsan deb yozib bering deb kiribdi. Pul beribdi. Opayam kasal yigitni sog'lomsan deb yozib qo'l qo'yib beribdi. Keyin esa o'rtadan kirib tappa bosishibdi. Sog'lom qizga uylanayotganmidi o'sha yigit? Ha. Shuning uchun pul berganda. Bo'lmasa zaks ruxsat bermaydi-ku. Bir bechorani bolasini balodan olib qolishibdi. Odamlarga nima bo'lyapti o'zi-a? Pul uchun iymonini ham sotib yuborishyapti-ya. Opani rangini ko'rsangiz edi. Oqarib ketdi. Qo'rqqanlardan qaltiradilar. Menga uyimizdagilarga xabar bering deb ketdilar. Dadasi, ovqat pishgandan keyin borib xabar olib kelaylik. Shu sen hammaga qarashing kerak. Hammaga qayg'urishing kerak, ha? Shu hamma senga tayinlab ketaveradi. Birortasi sen haqingda o'ylayaptimi? Seni qancha xafa qilgani esingdami? Qanaqa seni xafa qilgandi? Darrov esingdan chiqdimi? Mana, kofingiz ham tayyor. Rahmat. Zo'r bo'pti. Qani endi aytingchi, nimaga ajrashgansiz xotiningiz bilan? Ikkinchi bolam tug'ilgandan keyin xotinim ozgina nevroz bo'lib qoldi. Salga asabiylashib baqiradigan, bolalarni turtib uradigan, narsalarni otadigan shunaqa odat chiqardi. Keyin uni davolatdim. 1-2 hafta sal bosiladi, keyin yana boshqatdan boshlaydi. Keyin bitta psixolog tavsiya qilishdi.
xotinimni uni qabuliga yozdirdik. Bordik, gaplashdik. Hamma narsa o'shandan boshlandi. Nimaga? Psixologlar oilani tiklashga yordam berishadi-yu. Men ham xuddi shu fikrda bo'lganman. Lekin yanglishgan ekanman. Bizni oilamizni buzilishiga aynan o'sha psixologlar sababchi. Balki psixolog aybdormasdir, yanglishayotgandirsiz. Men gapiradigan bo'lsam, aniq dalillar bilan gapiraman. Avvaliga bo'lak yashaymiz deb turib oldi. Ota-onam ham rozi bo'lishdi. Men ham rozi bo'ldim. Chiqib ketdik. Keyin esa Dadasi, mana. Yaxshimisiz? yaxshi, rahmat. Bolalarga qarovchi topishimiz kerak. Qarovchini nima qilasan? O'zing uyda bo'lsang, Asablarim chidamayapti. Chidolmayapman. Ularni urib yuboryapman. shuncha davolanyapsan, dorilar nima ta'sir qilmayaptimi? Ta'sir qilyapti. Lekin psixologim oiladan, bolaning tashvishidan uzoqroq yuring, deyapti. Mayli. Unda o'zingga ma'qul yordamchi top. Pulini beraman. Xo'p, bo'pti. Dadasi, Tinchlikmi? ustozlarim bilan retretga ketyapman. Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamısınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izləmək için kanalımıza abone olun. Nima? Ayollar jamoasi sayohatga chiqadi. Tabiat qo'yinida trening o'tkazamiz. Qayerda bo'larkan u retring? Istanbulda. Tushunmadim. Qanaqa Istanbul? Esing joyidami seni? Bolalarni tashlab retringga balo bormi? Ha, ana, yordamchi xotin bor-ku, o'sha sizlarga qarab turadi. Bo'lmaydi, hech qayerga ketmaysan. Bo'ladi. Men boraman deb qo'ydim. Pulini ham to'lab bo'lganman. Asabga tegma. Bormaysan dedim. Bir hafta 10 kun begonalar bilan ketasanmi shunda? Men tuzalishim uchun dam olishim kerak. Sayohat kerak. Bo'lmasa jinni bo'lib qolyapman. Sen kundan kunga o'zgaryapsan. Hech qanaqa o'zgarganim yo'q, tuzalyapman. O'zim uchun yashashni boshlayapman. Bormaysan. Gap tamom, vassalom. Boraman. Kerak bo'lsa o'zim olib boraman. Agar yubormasangiz ajrashaman. Nima deding? Menga qara, Bolalarimni o'ylab o'zimni qo'lga oldim. Ota-onam aralashishdi. Bolalaring yetim bo'lib qolmasin, borib kelaversin deyishdi. Xotinim esa ketdi. Shundan so'ng bir nima bo'lsa ajrashaman deb qo'rqitishni boshladi. Uyimda men emas, xotinimning gapi gap edi. Bir hafta 10 kunlab yo'q bo'lib ketardi. Men ichimdan nimadir noto'g'ri ketayotganini bilardim.
Kunlardan bir kun biz dam olishga chiqdik. Bolalarim varraga uchirgani yugurib chiqib ketishdi. Xotinim ham ular bilan birga toqqa chiqib ketdi. Shu payt telefonga SMS keldi. To'satdan men uni olib o'qidim. SMSda eringni har oy pul berishga ko'ndirgan bo'lsang, demak, vazifani bajaribsan degan xabar bor edi. Nima bo'lganini ertaga ofisda gaplashamiz deb yozilgandi. Men xotinimga nima bo'ldi, nimaga unaqa o'zgarib qoldi desam, o'zim yordam so'rab borgan psixolog yo'ldan urgan ekan. O'zingnikini o'tqaz, pul ol, shantaj qil, sayohatga chiq. Xullas, mana shunaqa noma'qul narsalar. Xo'sh, keyin bormadingizmi psixolog yoniga? Nima foydasi bor? Bu xotinimni zaharlab bo'lgandi. Ajrashib ketdik. 2 bola unda qoldi. Haliyam ustozdan o'rganib, uni aytganini qilib yuribdi. Men ham 4 nafar farzandi bor ayollarni ajrashib ketayotganini eshitgandim. Hammasi emas. Ayrim chala savodlar internetda aql o'rgatadi. Keyin bilsam, yordamchi olisham avvaldan puxta o'ylangan reja bo'lgan ekan. Men ahmoq bilmaganman. Xullas, o'z qo'lim bilan o'z oilamni barbod qildim. Hamma narsaga vaqt davo. Balki yarashib ketarsiz. Men bilan sudlashib uyni, yana bitta mashinani undirib olgan. Har oy katta aliment to'layman. Lekin bolalarimga meni yomonlab, ularni menga qarshi qiladi. Endi o'ylab ko'r, shu insofdanmi? Yo'q, insofdan emas. Dildor, shuning uchun ham bolalaringni otasidan ayirma. Ular otasini ko'rsin, o'ynasin. Otani mehriga to'ysin, his qilsin. Shuning uchun ham uni yonini olayotgan ekansizda. Qorong'uda uylarni topa olarmikanmiz? Ha, topamiz. Nega topmaymiz? Ey, bolalarni bir o'zi qo'rqmasmikin? Yo'q, o'tirib turishar. Ertaga borsang ham bo'lardi. Yo'q, men opaga va'da berganman. Bugun borib uyingizdagilarga xabar beraman deb. O'zi nechta bolasi bor o'sha Nodir apayni? Adashmasam bitta. Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamısınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izlemek için kanalımıza abone olun. Adashmasam bitta. Atigi bitta bolasi bor ekan. Pora olib nima bor edi? Men ham hayronman. Menimcha o'sha Nodir apay pullarni yig'ib yursa kerak. Opa hammaga ham ochilib gapiravermaydilar. Rahbarlar o'zi shunaqa, Matluba. Qo'l ostidagilarga sirni aytavermaydi. Mayli, dadasi. Mayli. Mana shu domga kiramiz. Qani yurchi? Yur. G'aybul aka, Labbay. men ko'chalarni bir aylanib kelaman. Yuragim siqilib ketdi. Mayli, yaxshi borib keling. Bu narsa kerak bo'lsa telefon qilarsiz. Xo'p, Eshikni o'zim yopib ketaman, o'zim ochib kiraman. mayli. Yaxshi dam oling. Bular yosh, qoni qaynoq. Biroz yolg'iz yursin.
hovri bosiladi. Mana senga qizim, Voy, uxlamadingmi haliyam? buncha chiroyli. Dada, sizni tanimayapman. Nega tanimaysan? Dadangman. Dada, sizga necha marta aytganman. Shu paytgacha meni eshitmadingiz. Mana endi gapir, eshitaman. Uylaning dirdim, yo'qdir deysiz. Endi ha desamchi? Rostdan, Rostdan. Oldin ko'nglimga masini uchratmagandim. O'shaning uchun yo'dirdim. xo'p, endi uchratdingizmi? Menimcha uchratgandayman. O'zi sen bilan o'sha haqda gaplashmoqchi edim. Xo'sh, xo'sh. Kim ekan o'sha ayol? Nargizaxon. Dada, u sizdan 30 yosh kichkina. U sizga to'g'ri kelmaydi. Otasi tengi odamga turmushga chiqishga rozi bo'lmasa kerak. Uni roziligini men o'zim olaman. Sen bu yog'ini o'ylama. Shunaqa deng. Shunaqa. Mayli. Siz nima desangiz shu. Baraka top qizim. Yo'q deysanmi deb o'ylagandim. Siz doim yolg'iz qolasiz deb o'ylagandim. Halovatim bo'lmasdi. Dadam nima yeydi? Issiq sovlarga kim qaraydi? Kasalmila, sog'mila? Nima qilayotgan ekanlar deb o'ylardim. Endi yoningizda kimdir bo'lsa, men ham xotirjam bo'laman. Mayli qizim. Ertaga yana gaplasharmiz. Yaxshi dam ol. Menimcha dadamga u yo'q desa kerak. Dadam bo'lsa o'zlaricha xursand bo'lib yuribdilar. Shu uyimikina yoki bunisimi? Ha, shunisi. 3-etaj, 2-podyez. Mayli, ja bo'lmasa so'rab ko'rarmiz.
Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamısınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izləmək için kanalımıza abone olun. Sodiq Turg'unovich, Nima deysan? doktor bilan gaplashdim. Xo'sh. Nima ekan gapir? Doktorning aytishicha, zudlik bilan operatsiya qilish kerak ekan. O'simtani vaqtida olib tashlash kerak ekan. Keyin kech bo'lar ekan. Unda oldiramiz. Lekin to'lovi bor. Korporativ kartadan to'la. Bu nima muammo? Bildingmi? Xo'p bo'ladi. Siz nima desangiz shu. Shundoq bo'lsin. Mana, doktorning o'zlari ham keldilar. Xo'sh, nima qarorga keldinglar? Operatsiya qilamizmi? Operatsiya qildiramiz. Men hozir to'lovni amalga oshiraman. Barakalla. To'g'ri qaror qabul qildinglar. Opa nimaga yo'q dedilar bilmayman. O'sha opa meni xotinim bo'ladi. Menga ziyon yetishini o'ylab yo'q degan. Chunki narkoz ko'tara olmayman. Shundan qo'rqqan u. Xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Vaqtida o'simtani oblashamasak, metastaz berishi mumkin. Mayli. Jahongir bor. To'la o'qib kelgin. Xo'p bo'ladi. Bu ham bormidi hali xudoyim. Mayli. Men shu yigitni bir paytlar juda qattiq sevgandim. Uni deb ota-onamga hatto qarshi chiqqandim. Kim ularni yomon desa, o'shalar meni dushmanim edi. Dildora haliyam o'sha chiroyli. Uni ko'rsam, aqlim shoshib qoladi. Uni yonida o'tirib, termulib to'ymasdim. Qanday qilib usiz yashayapman, hayronman. Aqldan ozib, jinni bo'lib qolmasam bo'ldi edi. Yuragim ham, oyog'im ham u tomonga tortaveradi. Es hushimdan ayrilgan yigitni ko'rsam, yuragim xapqirib ketadi. Ikki yuzim qizarib, oyoq qo'lim qaltirab ketadi. Men bu tuyg'u o'tib ketgan desam, hali ham yuragim uni ko'rganida qinidan chiqib ketay deyapti-ya. Nahotki bu tuyg'u o'tib ketmagan bo'lsa? Nimaga ortimdan kuzatib kelyapsiz? Nodir opani keliniga rahmim kelib ketdi dadasi. Ha, ko'rinib turibdi. Qattiq siqilib qolishibdi. O'zini tutib turibdi-yu. Lekin ichi yonib turgani shundoq bilinib turibdi. Hayot shunaqa ekanda. Bir kunda hamma narsa o'zgarib ketar ekan. Nodir opa juda ham tirishqoq ayol edilar.
O'g'lini ham, kelinni ham tashlab qo'ymaganlar. Kelini har gapida Oyjon shunaqa qilardilar deb turibdi. Qarab turib yuragim ezilib ketdi. Qaynonasiga rosa suyanib qolgan ekanda. Uyda katta odam bo'lsa, boshqacha bo'ladi-da baribir. Shunaqa paytda odam onasini qattiq qumsaydi. Ularga ham qiyin bo'ladi endi. Erkak kishi ichiga yutadi. O'zim shundoq ketyapman. Ko'cha hammaniki. Hali shunaqami? Menga aytadigan boshqa gapingiz yo'qmi? Men gapiradigan gapimni gapirib bo'lganman. Keyin afsuslanmaysizmi? Afsuslansam kerak. Nimaga unda ko'chamga kelib qorovullik qilib o'tiribsiz? Bolalarimni sog'indim. Yolg'on gapira olmaysiz. Meni ishontira olmadingiz. Siz meni deb kelgansiz. Afzal aka, bir og'iz kechirdim deng. Yana oilamizni tiklaymiz, yana birga yashaymiz. Hammasi ortda qoldi. Jon Afzal aka, meni qiynamang. Bolalarimizga ham rahmingiz kelsin. Men hali senlarni kechirganim yo'q. Hali shunaqami? Shunaqa. Unda o'zingizdan ko'ring. Bilasizmi? Keliniga qarab turib, o'zimni esladim. Yangi tushgan kelinlik paytim. Qaynona oyijonim bir kun qishloqqa ketsalar ham dovdirab qolardim. Sen o'shanda ham eplolmasding. Hozir ham eplolmayman. Lekin baribir ham uyda katta odamni borligi yaxshi. Uyni fayzi bo'ladi. To'g'ri aytasan. Xudo hech kimni ota-onasidan ayirmasin. Aytganing kelsin. Hali vaqt o'tib, hammasi iziga tushib ketadi. Ish qilib Nodir opani tezroq chiqarishsin. Ilohim shunaqa bo'lsin. Ajrashmoqchi ekansan, sudga ariza beribsan. Suymaganga suykalma deyishgan. Balki ajrashganimiz ham ma'quldir. Dadang qilyaptimi bularni hammasini? Shunaqa. Ikkalanglarni o'rtanglarda men bilan bolalarim qolib ketdi. Darrov kuyovam top beribdi-da dadang. Shunaqa. Nima edi? Bilaman. Dadang ham aytadi, ham qaytadi. Shunaqa. Men o'sha insonning qiziman. Mayli, ajrashish kerak bo'lsa ajrashamiz. Ajrashing. Bolalarimni uvoli tutsin. Bildingizmi? Sizni Xudoga soldim. Sizni endi hech qachon kechirmayman, bilib qo'ying shuni. Bo'ldi, uyg'onamiz. Qani, Izzat, turoqa bolam. Izzat, tur. Uyg'on bolam. Uyg'onding-a? Bolaqa.
Voy, Ilyos, tur. Tur oqa Shumtaka. Qani? Tur oqa. Uyg'on. Uyg'on deylarmi? Voy, tezda yuz qo'linglarni yuvinglar, bo'linglar. Voy. Ha? Ertalabdan bolalarni uyg'otib olding? Ha, bugun ishga vaqtliroq borishim kerak. Shunga. Opa yo'qlar. Ha, bolalarni o'zim maktabga olib borib qo'yardim. Mayli, hech bo'lmasa qorinlarini to'yg'izib, choylarini ichirib olay. Ha, dadasi. Keyin bugun sal kechroq kelishim mumkin. Ovqatni tayyorlab qo'yganman. Isitib yersizlar. Mayli. Yuring, unda bolalarga qaraylik. Qani, yur. Ha, yuring. Dadajon, yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi, rahmat. O'zinglar yaxshi dam oldinglarmi? Siz yaxshi ko'rgan ovqatingizni qilyapman. Yaxshi. Bugun Said seni bir joyga olib borib keladi. Tayyor bitta salonni sotuvga qo'yishibdi. Ishlab turgan joy ekan. Mijozlari ham tayin. Bugun borib bir ko'rgin. Agar senga ma'qul bo'lsa, shartnoma qilamiz. Zo'r-ku. Dada o'zi nimaga sotayotgan ekan? Pul kerak bo'lib qopti. Shunga. U odamning boshqa bizneslari ham bor ekan. Xo'p. Kechasi kech qaytdingmi? Kelganingni ham bilmayman. Haligi ko'chaga chiqsam kuyovingiz pastda o'tirgan ekan. Nimaga kelibdi u it? Shunchaki aylangani chiqqanmish. Seni yana aynatdimi? Yo'q. Aksincha. Meni hali kechirmabdilar. Buni qarang-a. Sen uni kechirimga zormisan? Dada menga alam qilyapti. Nima uchun men uni deb jabr chekishim kerak? Qaysi aybim uchun? Qizim, siylaganni it bilmas deyishadi. Sen o'zingni ayblama. Bu yigit seni qadringga yetmayapti. Dada, kechasi bilan o'ylab chiqdim va bir qarorga keldim. Xo'sh. Saidga imkon bermoqchiman. Bu boshqa gap. Gaplash, o'rgan. Seni hech kim shoshiltirayotgani yo'q. Shunchaki unga bir marta imkon ber. Xo'p. Ovqat yem pishib qoldimi? Ha, hozir. Suzoqo, baraka topkur. Aka, Va, o'zim tayyorlardim. Shu ahvolingizda hech qisi yo'q. Keling, o'tiring. Siz ham kecha kech qaytdingiz. Buni ustiga kamiga uxlay olmay chiqdingiz. Shunga sizni ovora qilgim kelmadi. kechasi uxlay olmaganimni bilibsiz-da. Xotiningiz bilan ko'rishdingizmi? Gaplashib oldingizmi? Ha, ko'rishdik. Lekin baribir kelisha olmadik. Uni ko'rmasam, ko'rgim keladi. Lekin qarshimdan chiqishi bilan asablarim buzilib ketadi. Qilgan ishlari esimga tushadi. O'zim ham bilmayapman nima bo'layotganini. Mana shuning nomini firoq deyishadi. Ko'rgansiz, o'tgan kunlarda aytishadi-yu. Haydarish kuyiga chaling deydi-yu. O'zi oxirgi payt faqat haydarish kuyini eshitib yuribman. Afzalbek,
Kechirish shunchalik qiyinmi? Ha, ozgina qiyin bo'lyapti. Qayerlargadir uzoq-uzoqlarga ketgim kelyapti. Charchadim. Loyihani yakunlamagunimizcha hech qayerga ketmaysiz. Assalomu alaykum, keling. Va alaykum assalom. Mana buni otaxonga oluvdim. Nima bu? Chig'atoy pati, qaymoq. O'zlari yaxshi ko'radilar. Kiring uyga. Rostdan kiraymi? Nimaga hayron bo'lasiz? Kecha o'zing uyingiz bormi, yo'qmi deb haydayotganding-ku. Bugun fikrim o'zgardi. Bu sizni ham uyingiz. Kiravering. Tavba, ayollarning fikri juda tez o'zgaradi. Otaxon seni bir joyga olib borib kelishimni aytgandilar. Shunga keldim. Men hozir tayyor bo'laman. Siz ichkariga kirib turing. Yo'q, men pastda bo'laman, mashinani oldida kutib turaman. Xo'p. Said aka, kutib qolmadingizmi? Yo'q. Bu kayfiyati ancha yaxshi. Ha. Va nihoyat orzularim amalga oshadigan bo'ldi. Salon ochish orzuyingmidi? Ha, bolaligimdan orzu qilardim buni. Hozir oson bo'lib qolgan-ku. Puling bo'lsa bo'ldi. Xohlagan joyingga salon ochsang bo'ladi. To'g'ri, lekin menga erim ruxsat bermasdilar. Shunga bu orzuyim amalga oshmasa kerak deb o'ylagandim. Xafa bo'lmagin-u, boshqacha fikr yuritar ekanda. Unaqa emas. U aqlli odam. Shunchaki meni juda ham qizg'anadi. Sizchi? Mayli-yu, keraksiz rashk. Kerak emas-da. To'g'ri. Baribir aro yo'lda tashlab ketar ekan. Nima qilardi qizg'anib, tushunmadim. Bu taqdir, Dildor. Bilmadim. Lekin odamzod nima bo'lishini bilmas ekan. Shunaqa. Qani, ketdikmi? Ketdik. Hozir. Voy. Assalomu alaykum. Voy, assalomu alaykum. Zulfiya opa. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Keling. Ha, opa, uzr, ertalabdan bezovta qildim. Hech qisi yo'q. Kiring uyga. Ha, Rustam aka uydamilar? Ha, uydalar. Tinchlikmi? Haligi Nodir opa pora bilan qo'lga tushdilar. Baribir ushashibdi-da. Kimdir sotgan shekilli. O'zi shunaqa bo'lishi ma'lum edi. Shunga Rustam akani oldilariga kelgandim. Qani kiring ichkariga. Hozir chaqiraman. Kiring. Rahmat. Keling. Keling o'tiring. Qani, ilohi omin. Qadam yetdi, balo yetmasin. Allohu akbar. Xush kelibsiz. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Uydagilar? Ishxonaga borishdan oldin kirib o'tay degandim. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Kichkintoy qalay? Yaxshi shekilli. Yuzlaringizga kulgu yugurib qopti. Ha, shunaqa. Endi opa bo'lmasalar, meni ishga olarsizlar? Olamiz opa, olamiz. Siz bizga keraksiz.
Qanday yaxshi-ya? Hozir chaqiraman. O'zim ham sizlarni rosa sog'indim. Maza qilib gaplashamiz, xo'p? Hozir. Dadam mana shu salonni olib bermoqchilar. Siz ham bir ko'ring degandim. Ancha yildan beri salonda ishlagansiz. Ha, yangi salonga o'xshaydi. Tayyor yurib turgan salon ekan. Faqat shu 2-qavatda joylashgani noqulay ekan. Yoshi kattalar lift bo'lsa ham qiynalishadi. Yoshi katta onaxonlar ham keladi-yu. Bu gapingiz ham to'g'ri. Yana o'zingiz bir o'ylab ko'ring. Yo'qsa, olavering. Mijozlari o'rgatilgan bo'lsa, yurg'izish qiyin emas. Agar sizga yoqqan bo'lsa, yoqqan xonangizdan o'zingizga joy qilib beraman. Buncha yaxshi. Faqat bitta shartim. Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamsınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izlemek için kanalımıza abone olun. Meni yuzimga alohida parvarish qilasiz. Xo'p, bo'ldi, kelishdik. Qani yuring, nonushta qilamiz. Men o'zim sizga kofe olib beraman. Mayli, kofe joni dilim. Qani yuring. Matlubaxon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshi. O'tiring. Rahmat. Nima gaplar? Nodira Xalilovnani qamashdi. Ochko'zligi boshiga yetibdi-da. Shunaqa shekilli. Endi opayam majbur bo'lgan bo'lsalar kerak. Menimcha. Demak, pora bilan qo'lga tushganding. Shunaqa. Rustam aka, qamalib ketmasinlar. Olib chiqishga yordam berasizmi deb kelgandim. Nech pul bilan qo'lga tushibdi? 300 bo'lsa kerak. Aniqni bilmadim. Ahmoq. 300 uchun hayotini barbod qildi. Balki undan ham ko'proqdir. Hali oldilariga borganim yo'q. Shunga to'g'ri yoningizga kelgandim. Shahardagi eng yaqin qarindoshlari siz shekilli. Boshqalari bo'lsa ham men tanimayman. Mayli. Men borib bir xabar olaman. Surishtirib ko'raychi. Tushunganingiz uchun rahmat. Mayli, unda bora qolay. Ishga kech qolaman. Suv choydan ichib keting. Yo'q, boshqa safar. Boshqa safar. Mayli, bo'sh bo'lsangiz kasalxonaga o'ting. Xo'p, mayli. Gaplashib o'tiramiz. Mayli, yaxshi yetib oling. Men sizni kuzatib qo'yaman. Rahmat. Yaxshi boring. O'tarman. Xo'p, o'tamiz. Xo'p. Qilmishlari o'zini boshiga yetibdi-da. Bu oldin ham shunaqa qiliqlari bormidi? Bilmadim. Men o'z ko'zim bilan ko'rmaganman. Lekin ishxonadagilar gapirib turishardi.
Sen bu yerda nima qilyapsan? Shefni oldilardi. Yaxshimilar? Hozirgina operatsiyaga olib kirib ketishdi. Operatsiya? Kim ruxsat berdi? Nimaga o'zidan o'zi operatsiya qiladi? Ahmoqmi bular? Said akani o'zlari hamma hujjatlarni to'g'rilaydilar. Sizga havasim keladi. Havas qilmay qo'yavering. Meni og'riqlarim juda ham ko'p. Og'rig'ingiz dardisar eringizmi? Meni o'lishimni kutganlar qancha? Unaqa demang. Ilohim, umringiz uzoq bo'lsin. Siz bilan hali qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் லட்சுமி. நம்பர் நியூமராலஜி இப்போ நிறைய பேசப்படுது. அது முதலே இருக்குது, ஆனால் அது யாருக்கும் வெளியே அவ்வளோ தெரியாமல் இருந்தது. இப்போ நம்பர் வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு நிறைய பேர் நம்பிக்கை வந்தாச்சு நிறைய பேருக்கு. அதில் 1ல் இருந்து 9 வரைய தேதி, அந்த 9 நம்பர் வரைய உள்ளவங்களுடைய குணாதிசயங்கள் எப்படி இருக்கும், அவங்கள பற்றி எப்படி இருக்கும்னு நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம். இப்போ 1ங்கிற தேதினா 1, 10, 19, 28 இந்த தேதியில் பிறந்தவங்க 1ஆம் தேதியில் பிறந்தவங்கன்னு அர்த்தம். இவங்க சூரியனுடைய ஆதிக்கத்தில் உள்ளவங்க. சூரிய பகவான் இவங்களுக்கு முழு ஆசீர்வாதம் கொடுப்பாரு இந்த தேதியில் பிறந்தவங்களுக்கு. இவங்களுக்கு பிறப்பிலே இவங்க அதிர்ஷ்டம் உள்ளவங்க. அதுக்கு இவங்களுடைய பேரும் நல்லா இருந்தால் இவங்களுக்கு மேலும் அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும். இவங்களுடைய குணம் இவங்க எல்லோருக்கும் ஒரு தாராளமாக ஒரு மனப்பான்மை உள்ளவங்க. எல்லோருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணணும், தானம் பண்ணணும், மற்றவங்க மனசை நோகடிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு இருக்கும். இவங்களை சுற்றி எப்போவும் நல்லவங்க இருக்கணும்னு இவங்க நினைப்பாங்க. இவங்களை சுற்றி நல்லவங்க தான் இருப்பாங்க. இவங்க என்ன காரியம் எடுத்தாலும் அந்த காரியத்தில் இவங்க ஜெயிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அந்த காரியத்தில் இவங்களுக்கு விக்டரியும் கிடைக்கும். இவங்களுடைய குணம் விடாமுயற்சி நமக்கு வேணும். நம்ம எதில் கால் வச்சாலும் நம்மளால் ஜெயிக்க முடியுங்கிற ஒரு மன தைரியமும் இவங்களுக்கு ஒரு மன தைரியம் அவங்களுக்கு இருக்கும். அதை விட அவங்களுக்கு அவங்க மேலே அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு தன்னம்பிக்கை இருக்கும். இவங்க எடுத்த காரியத்தை அதை முடிக்காமல் விட மாட்டாங்க. நம்மளால் முடியாதது எதுவும் இல்லை அப்படின்னு இவங்களாலே அதை தீர்மானிக்க முடியும். அதை நடத்தியும் காட்டுவாங்க. இவங்களால் மற்றவங்களுக்கும் இவங்கள வச்சு நன்மை தான் இருக்கும். இவங்களை சுற்றி உள்ளவங்களுக்கு இவங்களுடைய குணங்கள் அவங்களுக்கு பிடிக்கும், இவங்களையும் பிடிக்கும். அதனால் இவங்க எப்பவும் தன்னை சுற்றி ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இவங்க வச்சுருப்பாங்க. இவங்க கூட இருக்கிறவங்களுக்கும் அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வரும். இவங்களுக்கு அதாவது லீடர்ஷிப் பொறுப்பு தான் இவங்க இருப்பாங்க. யாருக்கும் இவங்க அடிமையாக வேலை பார்க்கணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. மற்றவங்களும் இவங்க சொல்ல கேட்டு நல்லதாக இவங்க சொல்லுவாங்க, நல்லதை கேட்டு நடக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அதாவது ஆளுமை தன்மை. இந்த குணம் இவங்களுக்கு அதிகமாகவே இருக்கும். இவங்க எப்பொழுதும் நல்ல எண்ணமாக தான் இவங்களுக்கு இருக்கும். இவங்களுக்கு கோபம்னு எது வந்தால் அது காரணத்தோடு தான் இருக்கும். காரணம் இல்லாமல் எந்த காரியமும் இவங்க செய்ய மாட்டாங்க. அது ஒரு நெகட்டிவ் காரியமாக இருந்தால் கூட அந்த காரியத்தை இதை எப்படி முடிக்கணும்னு இவங்க தீவிர யோசனை பண்ணிவிட்டு அந்த காரியத்தை பண்ணுவாங்க. எந்த காரியமாக இருந்தாலும் பாதியாக இந்த வேலையை அவங்க முடிக்க மாட்டாங்க. அவங்க செய்கிற வேலையை அவங்க திருப்தியாக பண்ணுவாங்க. அதை திருப்தியாகவும் பண்ணியும் முடிப்பாங்க. அவங்க பண்ணுற வேலை மற்றவங்களுக்கு 100க்கு 100% பிடிக்கும். இவங்களால் மற்றவங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் இருக்காது. இவங்களுக்கு நல்ல குடும்ப வாழ்க்கை அமையும். இவங்க எல்லா செல்வங்களுடனும் வாழ்வாங்க. சொத்து சுகங்கள்னு இவங்க எல்லா செல்வத்துடன் இருப்பாங்க. பேரும் புகழும் இவங்களுக்கு இருக்கும். இந்த உலகத்தில் 1ஆம் தேதி பிறந்தவங்க நிறைய சக்தி உள்ளவங்கன்னு சொல்லலாம், அதிர்ஷ்டம் உள்ளவங்கன்னு சொல்லலாம், இவங்க திறமைசாலின்னு சொல்லலாம். அவ்வளோ பவர் இந்த 1ஆம் நம்பரில் உள்ளவங்களுக்கு 1ஆம் தேதியில் பிறந்தவங்களுக்கு உண்டு. அடுத்து 2ங்கிற தேதியில் பிறந்தவங்க. 2ங்கிற தேதியில் பிறந்தவங்க 2, 11, 20, 29 இந்த தேதியில் பிறந்தவங்க 2ஆம் நம்பரில் பிறந்தவங்கன்னு சொல்லுவோம். இவங்களுக்கு 2ஆம் நம்பர்னால் சந்திரனுடைய ஆதிக்கம் உள்ளது. சந்திரனுடைய ஆதிக்கம் உள்ளதுனால இவங்களுடைய வாழ்க்கை 15 நாள் இவங்களுடைய வாழ்க்கை மேலே நோக்கி இருக்கும். 15 நாள் தேய்மானமாக இருக்கும். அதாவது தேய்மானம்னா இவங்களுக்கு பணவரவு 15 நாள் அதிகமாக இருக்கும். 15 நாள் இவங்களுக்கு
பண வரவு குறையாக இருக்கும். அதே போல் இவங்களுடைய ஹெல்த்தும் 15 நாள் நல்லா இருக்கும். 15 நாள் குறையா மீன்ஸு ஏதாவது அவங்க லைஃப்பில் பிரச்சனை இருக்கும், ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்கும். அதே போல் குணமும் இவங்களுக்கு 15 நாள் நல்ல குணமாக இருப்பாங்க. 15 நாள் இவங்க கோவக்காரனாக இருப்பாங்க. அடுத்தவங்க என்ன தப்பு பண்ணால் கூட அதை உடனே தண்டிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோவத்தில் இருப்பாங்க. 15 நாளில் ஏதாவது நம்மளை சொல்லிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு பேசாமல் இருப்பாங்க. இவங்களுக்கு கோபம் வந்தால் கடுமையாக கோபம் வரும். கோபம் வரலைன்னா ரொம்ப சாந்தமாக இருப்பாங்க. இது 2ஆம் நம்பருக்குள்ளவங்க. இவங்களுக்கு நிறைய அதிகம் பேசக்கூடியவங்க. இவங்களுக்கு பவர் வந்து 3ல் இருந்து பவர் கிடைக்கும். அதனால் இவங்க ஸ்போர்ட்ஸில் சக்ஸஸாக இருப்பாங்க. 3 வந்து இவங்களுக்கு பவர் கொடுக்கும். ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டீஸ், இப்போ ஒரு படிப்பு மட்டும் படிச்சுட்டு நம்ம ஒரு வேலையை பார்த்தோன்னு இருக்க மாட்டாங்க. நம்ம படிப்புக்கு அதை விட்டுட்டு வேறு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா என்னதில் நம்ம திறமையாக இருக்கலாம்னு சொல்லி நினைப்பாங்க. அதாவது ஒரு சிங்கராக இருக்கலாம், ஒரு ரைட்டராக இருக்கலாம், டான்ஸராக இருக்கலாம். அதே போல் ஒரு ஸ்விம்மிங் பண்ணுறதுல ஸ்போர்ட்ஸில் சக்ஸஸாக இருக்கலாம், ஃபிலிமில் சக்ஸஸாக இருக்கலாம். அப்படி ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு என்னது நம்ம பண்ணலான்னு பண்ணுவாங்க. அதில் இவங்களுக்கு விக்ட்ரியும் கிடைக்கும். 2வது அட்வொகேட்டாக இருக்கிறவங்க இந்த தேதியில் உள்ளவங்க தான் அட்வொகேட்டாக இருப்பாங்க. ஏன்னா இவங்க எவ்வளோ பேசினாலும் இவங்க டயர்டாக ஆக மாட்டாங்க. இவங்களுக்கு பேச்சு திறமை இருக்கும். நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அது யோசனை பண்ணாமல் அவங்க பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த அதிகம் பேசுகிற திறமை இருக்கிறதுனால அட்வொகேட்டுங்கிற வேலைக்கு இவங்களை அறியாமலே இந்த தேதியில் உள்ளவங்க அந்த அட்வொகேட்டுங்கிற அந்த வேலையை செய்வாங்க. அது தானாக இவங்களுக்கு அமையும். அதில் இவங்களுக்கு விக்ட்ரியும் கிடைக்கும். 2ஆம் நம்பருக்கு வந்து சந்திரனுக்குன்னு உள்ளது. இவங்களுக்கு அதாவது நீர் சம்பந்தமான வியாதி இவங்களுக்கு வரலாம். இவங்க லைஃப் பார்ட்னர் வந்து இவங்களுக்கு இவங்க கரெக்டான லைஃப் பார்ட்னர் தான் இவங்க சூஸ் பண்ணணும். தப்பான லைஃப் பார்ட்னரை இவங்க சூஸ் பண்ணக்கூடாது. இவங்க வேலை வந்து மற்றவங்ககிட்ட வேலை பார்ப்பாங்க. அது 2வது இவங்களுக்கு நீர் சம்பந்தமான பிஸ்னஸ்ஸு இவங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆகும். பால் வியாபாரம் பண்ணலாம், எண்ணெய் வியாபாரம் பண்ணலாம், நிலத்தில் உள்ள விவசாயினுடைய வேலை பண்ணலாம், சொந்த மில்லு இவங்களுக்கு வச்சு நடத்தலாம். அந்த அளவுக்கு இவங்களுடைய இந்த 2ஆம் நம்பருக்குள்ள பவர் இந்த 2ஆம் தேதிக்காரங்க பண்ணுவாங்க. அடுத்து 3ஆம் நம்பர்காரங்க. 3ஆம் நம்பர்காரங்க வந்து 3, 12, 30, 21 இந்த 3ங்கிற ஆர்டரில் பிறக்கிறவங்க வந்து 3ஆம் நம்பருக்குள்ளவங்க. 3ங்கிறது வந்து குருவை குறிக்கக்கூடியது. இந்த தேதியில் பிறந்தவங்க வந்து அடுத்தவங்களுக்கு மனசு நோகடிக்காமல் தான் இவங்க பேசுவாங்க. மென்மையான குணம் இவங்களுக்கு இருக்கும். ஏன்னா குரு எப்படி இருப்பார்? சாந்தமாக தான் இருப்பார். அடுத்தவங்கள நோகடிக்க மாட்டார். அடுத்தாப்பில் இவங்க வந்து ஒரு சிம்பிள் லைஃபு இவங்களுக்கு பிடிக்கும். நமக்கு நிறைய நகை போடணும், நிறைய நம்ம விலையுயர்ந்த நம்ம ஒரு வாட்ச் போடணும், விலையுயர்ந்த மாதிரி நம்ம இருக்கணும் இவங்களுக்கு இருக்க மாட்டாங்க. நேச்சுரலாகவே இவங்க நம்ம சிம்பிளாக இருக்கணும் அப்படின்னு இவங்க நினைப்பாங்க. இவங்க வந்து அடுத்தவங்களுக்கு அறிவுரை சொல்லக்கூடிய பொசிஷனில் இவங்க இருப்பாங்க. அதாவது குரு என்ன செய்கிறாரு? அடுத்தவங்களுக்கு போதனை பண்ணுறாரு. ஸோ அது அடுத்தவங்களுக்கு இவங்கள வச்சு அடுத்தவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். இவங்க அடுத்தவங்களுக்கு நல்லது சொல்கிறதுலையும் ஸ்கூல் டீச்சராகவும் ப்ரொஃபஸராகவும் கன்சல்ட்டிங் பண்ணுறவராகவும் இருப்பாங்க. ஏன்னா இந்த 3ஆம் நம்பர் வந்து இவங்களுக்கு அந்த பவரை கொடுக்கும். இவங்க என்ன இடத்துல செய்தாலும் இவங்களுக்கு எந்த இடத்துல இவங்க இருந்தாலும் இவங்களுக்குன்னு ஒரு மரியாதை உண்டு. இவங்களுடைய தோற்றம், இவங்களுடைய குணாதிசயங்கள் எல்லாம் இவங்களுக்கு மரியாதையை தேடித்தரும். இவங்க அடுத்தவங்க மனசு நோகும்படியா இவங்க நடக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா மற்றவங்களுக்கு நல்லது இருக்கணும் அப்படின்னு இவங்க மனசால் இவங்க நினைக்கக்கூடியவங்க. இவங்கள வச்சு மற்றவங்களுக்கு நல்லது தான் இருக்கும். இந்த 3ஆம் நம்பர் வந்து தன்னுடைய இடத்த விட்டு அடுத்த இடம் பெயர்ந்து இருந்தால் இவங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம். அதாவது குருங்கிறது ஒரு இடத்துலே இருக்கும்போது அவரை வச்சு தான் மற்றவங்களுக்கு யூஸு. இவங்களுக்குன்னு என்ன நன்மையும் இவங்களுடைய உழைப்பும் இவங்களுடைய பணமும் இவங்களுக்கு கிடைக்கணுன்னா இவங்க அவங்களுடைய இடத்த மாற்றி இருக்கணும். பிறந்த இடத்த விட்டு மாறி இருக்கும்போது இவங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கிடைக்கும். என்ன அதிர்ஷ்டம் இவங்களுக்கு என்ன நினைக்கணுமோ வாழ்க்கையில் அது இவங்களுக்கு கிடைக்கும். இவங்க அறியாமலே இவங்க இந்த பிறந்த இடத்த விட்டு இவங்க மாறி தான் இருப்பாங்க. அதாவது சொந்த நாட்டை விட்டு அடுத்த நாட்டில் இருப்பாங்க. அப்படி இல்லை சொந்த ஊரை விட்டுட்டு அடுத்த ஊரில் இருப்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா சொந்த ஸ்டேட்டை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டேட்டில் இருப்பாங்க.
அந்த இடத்துலே பிறந்த இடத்துல இருந்தோம், அங்கே இருந்தோம் வளர்ந்தோம், அதே அப்பா தொழிலை பார்த்தோம், அங்கே இருந்தோம்னு இருக்க மாட்டாங்க. இவங்க கட்டாயம் இடம் மாறி தான் போவாங்க. இடம் மாறி போனால் தான் இவங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமும் உண்டு. ஒரே இடத்துல இருக்கும்போது இவங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கிடையாது. தனக்கு என்னமோ அன்றாட ஒரு இதை பார்த்தோம், இன்றைக்கி உள்ளது இன்றைக்கி முடிஞ்சது அப்படின்னு தான் இருக்கும். இவங்களுடைய பேரும் புகழும் சம்பாதிக்கணும், காசு பணமும் சம்பாதிக்கணும், இவங்க நல்ல நிலைமையில் இருக்கணும்னா இவங்க அவங்களுடைய இடத்த விட்டு இவங்க மாறி தான் இருக்கணும். மாறி இருக்கும்போது இவங்களுக்கு இந்த நம்பர்னுடைய பாசிட்டிவ் என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் இவங்களுக்கு கிடைக்கும். இவங்க மற்றவங்களுக்காக வேண்டி இவங்க நல்லதே நினைக்கக்கூடியவங்க. தன் மனதால் மற்றவங்க கெட்டு போகணும்னு இவங்க நினைக்க மாட்டாங்க. இவங்க எப்போதும் ஆட்களுக்கு நல்லது நம்ம அறிவுரை சொல்லணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் இவங்க இருப்பாங்க. அதனால் 3ஆம் தேதியில் பிறந்தவங்களும் அதிர்ஷ்டசாலிகள் தான். அடுத்து 4ங்கிற பிறந்த தேதியில் பிறந்தவங்க 4, 13, 22, 31 இது 4ஆம் நம்பரை குறிக்கக்கூடிய தேதி. இந்த தேதியில் பிறந்தவங்க 4ஆம் நம்பர் கொள்ளவங்க. 4ஆம் நம்பர் ராகுவை குறிக்கக்கூடிய எண். 4ங்கிறவங்க தேதியில் பிறந்தவங்க எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. மற்றவங்களுக்கு நல்லது செய்யணும்னு நினைப்பாங்க. நம்மளுடைய குடும்பத்தாரை பற்றி இவங்களுக்கு கவலையே கிடையாது. வீட்டில் உள்ள குடும்பத்தில் உள்ளவங்க, நம்ம அண்ணனோ தம்பியோ தங்கச்சி அம்மா அப்பா யார் சொன்னாலும் அதை 2ஆம் பட்சமாக தான் இவங்க அதை எடுத்துக்கிடுவாங்க. வெளியூரில் சொல்கிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் கரெக்டுன்னு வாதனை பண்ணுவாங்க. இவங்க சொந்தமாக இவங்க யோசனை பண்ணாட்டாலும் அடுத்தவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அதுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க. அதாவது அவங்க சொல்கிறது கரெக்டு தான் அப்படின்னு இவங்க நினைப்பாங்க. அவங்க செய்கிறதும் இவங்களுக்கு பிடிக்கும். தானும் அடுத்தவங்களுக்கு தான் இவங்க உதவி பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. வீட்டுக்காரங்களை பற்றி இவங்களுக்கு கவலை கிடையாது. மற்றவங்களுக்கு செய்துட்டு மற்றவங்க நலனா முதல்ல பார்த்துட்டு தான் வீட்டுக்காரங்களை பற்றி இவங்க பார்ப்பாங்க. இவங்க ஒரு ராகுனால இவங்களுடைய உடம்பு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான இவங்க உடம்பாக இருப்பாங்க. இவங்களுக்கு அதிக சீக்குன்னு அதிகம் வராது. அதாவது ஹெல்த் இஷ்யூ வராது இவங்களுக்கு. இவங்க மற்ற எல்லா விஷயத்துலேயும் எந்த ஒரு சிக்கு வந்தாலும் இவங்க, அதாவது ஆரோக்கியம் கெட்டாலும் இவங்க தைரியமாக நின்று அவங்க உடம்பை தேற்றுவாங்க. ஆனால் இவங்களுக்கு அதாவது விஷக்கடி, விஷத்தினால உள்ளது ஒரு எறும்பு கொசு இதெல்லாம் கடிக்கும்போது, இன்செக்ட்டு இதெல்லாம் கடிக்கும்போது இவங்க 4ஆம் நம்பர்காரங்க தான் முதல்ல போய் கடிக்கும். இப்போ 2 பேர் இருக்காங்கன்னா வேற ஒருத்தவங்க மற்ற தேதியில் இருப்பாங்க. இவங்க 4ஆம் தேதிக்காரங்கன்னா இவங்கள தான் அந்த கொசுவை போய் கடிக்கும். அந்த அளவுக்கு இவங்க இந்த விஷ ஜந்துக்களை அட்ராக்டிவ் பண்ணக்கூடிய நம்பரு. அப்போ அந்த விஷ ஜந்துக்கள் அதனால் இவங்களுக்கு உடம்பு உபாதைகள் வரலாம். அதனை தவிர இவங்க மற்றபடி இவங்க இரும்பு மாதிரி உடம்பு, இவங்க மன தைரியம் உள்ளதுனால இவங்களுடைய வேலையும் இவங்க இரும்பு சம்பந்தமான வேலை இவங்களுக்கு தன்னாலே இவங்களுக்கு அமையும். இவங்க ஏலியாகவே இவங்களுக்கு கல்யாண ஆசை, ஃபேமிலி லைஃப் இவங்களுக்கு கிடைக்கும். அதாவது மூத்த சகோதரன் இருந்தாலும் கல்யாணம் பண்ணக்கூடியவங்க இந்த 4ஆம் தேதியில் பிறந்தவங்க. இந்த 4ங்கிற தேதி இவங்க பொது நலனில் இவங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லது, இவங்க அக்கறை உள்ளவங்க நல்லது பண்ணால் தான் இவங்களுக்கு நல்லதும் உண்டு. ஏன்னா வீட்டுக்காரங்களை எப்போதும் இவங்க மாற்றி தான் பேசுவாங்க. இது நம்ம ஜாதகத்தில் சொல்ல போனால் இது உல்ட்டா சுற்றக்கூடிய கிரகம். ராகு உல்ட்டா சுற்றக்கூடியது. அதனால் இவங்களுடைய திங்கிங் டூயிங் எல்லாமே இவங்க பண்ணுறது, யோசனை பண்ணுறதெல்லாம் ஆப்போசிட்டாக தான் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஏதாவது ஒரு காரியம் யாரும் இவங்ககிட்ட பேசுகிறாங்கன்னா இவங்ககிட்ட பேசி ஜெயிக்க முடியாது. ஏன்னா இவங்க ஆப்போசிட்டாக தான் அதுக்கு பேசுவாங்க. நீங்கள் சரியான்னு சொல்லி ஒருபோதும் இவங்க ஒத்துக்கிட மாட்டாங்க. அப்படி ஒரு வீண் பிடிவாதம் இவங்ககிட்ட இருக்கும். தான் சொல்கிறது தான் கரெக்டு அப்படின்னு இவங்க வாதம் பண்ணுவாங்க. அந்த நம்பருக்குள்ளவங்க தான் இந்த 4ஆம் நம்பரை குறிக்கக்கூடியது. இந்த 4ங்கிற தேதியில் பிறந்தவங்க. இவங்க இவங்களுடைய குணாதிசயங்களை இவங்க கொஞ்சம் மாற்றிக்கிட்டாங்கன்னா இவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் கட்டாயம் உண்டு. பிடிவாத குணத்தையும் கொஞ்சம் இவங்க விடணும். விட்டால் இவங்க சொசைட்டியில் இவங்களுக்கு நல்ல பேர் இருக்கும், நல்ல மதிப்பும் இவங்களுக்கு இருக்கும். அடுத்தாப்புல 5ங்கிற நம்பர். 5ங்கிற தேதி 5, 14, 23 இந்த தேதியில் பிறந்தவங்க 5ஆம் தேதிக்கு உள்ளவங்க. 5ஆம் தேதியில் பிறந்தவன்னு சொன்னாலே 5ஆம் நம்பர் ஹானஸ்ட் நம்பர், புதனை குறிக்கக்கூடிய நம்பர். இந்த நம்பர் என்ன செய்யும்? எப்போதும் அவங்க சந்தோஷமாக இருக்கணும், எப்போவும் 4 பேரோட சிரித்து பேசியிருக்கணும், நல்லவங்க நம்ம கூட இருக்கணும் அப்படின்னு இவங்க எண்ணக்கூடியவங்க.
இவங்க அடுத்தவங்களுக்கு மனதான கூட இவங்க துரோகம் நினைக்க மாட்டாங்க. ஸோ அவங்க எப்படியா போட்டோம் அப்படின்னு இவங்க மனசில் வராது. அது நமக்கு சம்மந்தமே இல்லாட்டா கூட அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு இவங்களுக்கு தோணும். இவங்களுடைய குணங்கள் வந்து எப்போவுமே இவங்களுக்கு மற்றவங்க வேற, நம்ம வேறங்கிறது இவங்களுக்கு எண்ணம் இருக்காது. நல்லது தான் எல்லாத்துக்கும் செய்யணும்னு இவங்க நினைப்பாங்க. அந்த இவங்களுடைய நல்ல குணமே இவங்களுக்கு சொசைட்டியில் இவங்களுக்கு நல்ல பேரும் புகழும் கிடைக்கும். இவங்க பேரும் புகழுக்காக வேண்டி இவங்க ஆசைப்பட மாட்டாங்க. நம்மளால் நல்லவங்க 4 பேர் நல்லா ஆனால் சரி அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு பரந்த மனப்பான்மை இவங்களுக்கு உண்டு. மற்றவங்கள இவங்க ஒருபோதும் ஏமாற்றணும்னு ஒருபோதும் நினைக்க மாட்டாங்க. ஒரு ஆளுக்கு நான் இதை செய்கிறேன்னு சொன்னால் கட்டாயம் அதை செய்து முடிப்பாங்க. நான் அவங்களுக்கு செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன், அதை செய்ய முடிக்கலைன்னா தான் அவங்களுக்கு மனசு கஷ்டப்படும். அவங்களுக்கு தனக்காக என்ன ஆனால் பரவாயில்ல, அடுத்தவங்களுக்கு நான் ஒன்று நல்லது செஞ்சேன், எனக்கு அதனால் மனசு சந்தோஷம்னா அவங்க கட்டாயம் அவங்களுக்கு அந்த நல்லதை அவங்க செய்வாங்க. இந்த 5ங்கிற தேதி வந்து ஒரு மேக்னெட் மாதிரி, மெர்க்குரி. இது வந்து மெர்க்குரி என்ன ஆகும், எல்லா கூடயும் அது சேரும். அது எல்லாத்தையும் தன்னுடைய பக்கம் ஈர்த்து கொள்ளக்கூடியது. ஸோ அதனால் இவங்களுக்கு நல்லவங்க கெட்டவங்க யாரையும் இவங்களை பிரித்து பார்க்க மாட்டாங்க. உயர்ந்தவங்க தாழ்ந்தவங்களும் இவங்களை யாரையும் பிரித்து பார்க்க மாட்டாங்க. எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இவங்களுக்கு உயர்ந்த ஒரு எண்ணம் இருக்குது இவங்களுக்கு. இவங்களுக்கு ஒரு தூக்கம் குறையாக இருக்கும். அது ஒன்று இவங்களுக்கு நெகட்டிவ். 2வது நரம்பு சம்பந்தமான வியாதி இவங்களுக்கு வரலாம். தூக்கம் குறையாக இருக்கிறதுனால இவங்க ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையாவது இப்படி கொஞ்சம் வெளி இடத்துக்கு கொஞ்சம் போயிட்டு வந்தால் அவங்களுக்கு மனசு கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்கும். இவங்களுக்கு சொசைட்டி நல்ல பேர் இருக்கிறது மாதிரி இவங்களுக்கு பண வரவும் நிறைய இருக்கும். பணம் இவங்களை தேடி வரும். இவங்க இருக்கிற இடத்துல இவங்களை தேடி இவங்களுக்கு பணமும் பதவி எல்லாம் இவங்களை தேடியே வரும். இவங்க ஒரு 10 ரூபாய்க்கு வேலை பார்த்தா 100 ரூபா கிடைக்கிற மாதிரி தான் இவங்களுடைய எல்லா வேலைகளும் இருக்கும். இவங்க யாருக்கும் அடிபணிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாங்க. அதே நேரத்தில் நம்ம அடுத்தவங்களை ஆளணும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாங்க. சொந்த முயற்சியில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய அதை சாதனையாக எடுத்து அதை பண்ணியும் முடிப்பாங்க. இவங்களால் எல்லாமே பண்ணி முடிக்க முடியும். ஒரே நேரத்தில் பல தொழில் பண்ணுறவங்கள நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு தொழிலை மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி இல்லாமல் 4 தொழிலும் பண்ணுவாங்க. அந்த 4 தொழில் பண்ணுறவங்க இந்த 5ங்கிற தேதியில் பிறந்தவங்களாக இருப்பாங்க. அதாவது 5, 14, 23 இந்த தேதியில் பிறந்தவங்க அந்த 4 தொழிலையும் இவங்க திறம்பட நடத்துவாங்க. 2வது இவங்களுக்கு இந்த 5ங்கிற நம்பர் உள்ளவங்களுக்கு நீண்ட ஆயுள் உண்டு. எந்த தேதியில் பிறந்தவங்களுக்கு ஆயுள் அதிகம் கேட்டால் இந்த 5ஆம் நம்பர் உள்ள தேதியில் பிறந்தவங்களுக்கு ஆயுள் நிறைய உண்டு. அதாவது 90 வயசுக்கு மேலே வாழக்கூடிய யோகம் இந்த 5ஆம் நம்பரில் உள்ளவங்களுக்கு கிடைக்கும். இவங்களுக்கு நல்ல கல்யாணம் ஆகி இவங்க நல்ல ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையும் கிடைக்கும். இவங்க நல்ல குழந்தை குட்டிகளோட சொசைட்டியில் நல்ல பேரும் புகழுடன் இருப்பாங்க. இந்த 5ங்கிற தேதியில் பிறந்தவங்க அதிர்ஷ்டசாலிகள் தான் இவங்க. இவங்க எந்த நேரத்துலையும் யாருக்குமே கஷ்டம் நினைக்காத இவங்க சொசைட்டிலேயும் நல்ல பேரும் புகழுடன் இருப்பாங்க. அடுத்து 6ங்கிற தேதியில் பிறந்தவங்க. 6ங்கிற தேதினா 6, 15, 24 இந்த தேதியில் பிறந்தவங்க பிறக்கும் போதே அதிர்ஷ்டத்தோடு பிறக்கக்கூடியவங்க. 6ஆம் நம்பர் மகாலட்சுமி தாயாரின் நம்பர். 6ஆம் நம்பர் சுக்கிர பகவானின் நம்பர். அதனால் இந்த தேதியில் பிறந்தவங்க பிறக்கும்போது அழகாக இருப்பாங்க. அந்த சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போதே அந்த குழந்தைய பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் இது எந்த தேதியில் பிறந்த குழந்தைன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அவங்களுடைய அழகு அந்த நம்பரில் இருக்கும். இவங்க வளர வளர அந்த பெற்றோர்களுக்கே அதிர்ஷ்டம் வளரும். இந்த 6ஆம் தேதியில் ஒரு குழந்தை பிறந்தால் அந்த பெற்றோர் அதிர்ஷ்டசாலின்னு தான் சொல்லணும். எப்படி கஷ்டப்படுற பேரண்ட்ஸாக இருந்தாலும் இந்த குழந்தைக்கு எல்லா செல்வங்களும் உண்டுங்கிறதுனால அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு அவங்க சம்பாதிக்கக்கூடிய திறமை அவங்களுக்கு நிறைய இருக்கும். ஏன்னா இந்த குழந்தைக்கு எல்லா தேவைகளும் அந்த பேரண்ட்ஸு தான் கொடுக்குறாங்க. அப்போது அந்த தேவைக்கு ஏற்ப பண வரவு அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு வரும். இந்த குழந்தை பிறந்த நாளில் இருந்து அவங்களுக்கு படிப்படியாக அவங்களுக்கு முன்னேற்றம் இருக்கும். இந்த குழந்தையும் எல்லா செல்வங்களுடன் வளரும். பிறக்கும்போதே அந்த அம்மா அப்பாவுடைய செல்வாக்கோடு வளரும். இவங்க வளர வளர இவங்களும் செல்வாக்குடன் வளருவாங்க. இவங்க ஒரு லக்ஸரி கடை, அதாவது லக்ஸரி பொருள் விற்கக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க. ஒரு நகை கடையோ அல்லது விலை உயர்ந்த ஒரு வாட்சி கடையோ, விலை உயர்ந்த பொருட்கள் வைரம் அப்படி
விலை உயர்ந்த பொருட்கள் விற்கக்கூடிய அந்த பிஸ்னஸ் இவங்க பண்ணுவாங்க. இவங்களுக்கு கஷ்டப்பட்டு உழைக்கணுங்கிறது கிடையாது. ஏன்னா மகாலட்சுமிக்குள்ள நம்பர் இவங்களுக்கு உண்டுனால இவங்க எந்த வேலையுமே இவங்க ஈஸியாக இவங்க எடுத்து இவங்களால் பண்ண முடியும். இவங்களால் காசு பணம் சம்பாதிக்க இவங்க எந்த கஷ்டமும் பட வேண்டாம். ஈஸியாக இவங்களால் காசு பணம் சம்பாதிக்க முடியும். இவங்க சம்பாதித்த பணம் இவங்களுக்கும் இவங்க ஃபேமிலிக்கும் யூஸும் ஆகும். வீணாக போகாது. இவங்க சம்பாதிக்க காசு இவங்களுக்குன்னு யூஸ் ஆகும். இவங்களுக்கு நல்ல குடும்ப வாழ்க்கையும் கிடைக்கும். இவங்க கல்யாணம் ஆகி குழந்தைகளோடையும் பேரும் புகழுடனும் இருப்பாங்க. இவங்களுக்கு நல்ல குழந்தை செல்வங்களும் பிறக்கும். அந்த பிள்ளைகளால் இவங்களுக்கும் பேர் கிடைக்கும். ஸோ 6ங்கிற தேதியில் பிறந்தவங்க அதிர்ஷ்டசாலிகளே. அடுத்து 7ங்கிற தேதியில் பிறந்தவங்க. 7னா 7, 16, 25 இந்த தேதியில் பிறந்தவங்க வந்து ஆன்மீக எண்ணினுடைய தேதியில் பிறந்தவங்க. 7ங்கிற தேதி வந்து நெகட்டிவ் தேதி கிடையாது. ஆனால் அது ஆன்மீக நம்பர்னால் கடவுள் சம்பந்தமான தெய்வ சம்பந்தமான உள்ள நம்பர் இது. இந்த தேதியில் பிறந்தவங்க கடவுளுக்கு தன்னை அர்ப்பணிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அதாவது கோயில் குருக்களோ கோயில் சம்பந்தமான வேலைகள் செய்கிறவங்களோ கடவுளுக்கு வேண்டிய தொண்டு செய்கிறவங்களோ அவங்க இந்த 7ஆம் தேதியில் பிறந்தவங்களாக இருப்பாங்க. ஏன்னா இவங்களை அறியாமலே நான் கடவுளுக்கு தொண்டு செய்யணும்னு இவங்களை யாரும் சொல்ல வேண்டாம். அவங்களே கடவுளுக்கு தொண்டு செய்யணுங்கிற எண்ணம் இவங்களுக்கு உண்டு. 2வது இந்த 7ங்கிற நம்பர் வந்து இதுவும் தண்ணி வாட்டருக்குள்ள பவர். 2ஆம் நம்பருக்கும் சந்திரனுக்குள்ள பவர் எப்படியோ அதே குணங்கள் இவங்களுக்கும் உண்டு. இவங்க வந்து இந்த இவங்களுடைய நம்பர் வந்து 7ங்கிற நம்பர் இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு ஒரு பிடிவாதம் உண்டு. அதாவது வாட்டர் பவர்னால் ஒரு தண்ணிக்கு ஒரு பிடிவாதம் உண்டு. தண்ணியை நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியாது. அதே போல் இவங்களுக்கும் கோபம் வந்தால் நம்ம இவங்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது. இவங்க மற்றவங்களுடைய நம்மளை புகழ்ந்து பேசணும், மற்றவங்க நம்மளை பெருசாக நினைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு வரட்டு கௌரவம் இவங்களுக்கு இருக்கும். தனக்குன்னு ஒரு கௌரவம் இருக்கும். அது இல்லாமல் இவங்களே காசு கொடுத்து கூட கௌரவத்தை தேடணும்னு நினைப்பாங்க. அது இவங்ககிட்ட எவ்வளோ காசு இருந்தாலும் சரி, அவ்வளோ கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, தனக்குன்னு ஒரு கௌரவம் வேணும் அப்படின்னு அடுத்தவங்ககிட்ட ஒரு செயற்கையாக கௌரவத்தை எதிர்பார்ப்பாங்க. இவங்களுக்கு 7ங்கிற நம்பர் வந்து ஆன்மீக நம்பர்னால் அதாவது தாயார் சரஸ்வதி மாதா இவங்க கூட இருப்பாங்க. அதனால் இவங்க ரொம்ப ஒரு இன்டெலிஜெண்ட், அதாவது ஒரு திறமைசாலி, புத்திசாலியாக இருப்பாங்க. இவங்க பண்ணுற டிராயிங் நல்லா டிராயிங் பண்ணுவாங்க. இவங்களுடைய எழுத்து நல்ல எழுத்தாக இருக்கும். இவங்களுக்கு 2ஆம் நம்பர் எப்படியோ அதுபோல் இவங்களுக்கும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆக்டிவிட்டி இவங்களுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ்லேயும் இவங்க சக்ஸஸாக இருப்பாங்க. எப்படி 2ஆம் நம்பர் போலையோ அதே போல் இவங்க ஸ்போர்ட்ஸில் சக்ஸஸாக இருப்பாங்க. பொலிட்டிக்கலில் இவங்களுக்கு சக்ஸஸ் கொடுக்கும். இவங்களுக்கு சினிமா துறையிலையும் இவங்களுக்கு சக்ஸஸ் இருக்கும். இவங்களுக்கு ஃபேமிலி லைஃப் வந்து லேட்டாக தான் இவங்களுக்கு கிடைக்கும். இவங்க மூத்தவங்களாக இருந்தாலும் இளைய தம்பி தங்கச்செல்லாம் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் கூட இவங்க லேட்டாக கல்யாணம் பண்ணுறவங்க இந்த 7ஆம் நம்பர்காரங்க. இந்த 7ஆம் நம்பர்காரங்க வந்து பிரம்மச்சாரி நம்பருங்கிறனால இவங்க கல்யாணம் ஆகி போனாலும் இவங்களுடைய லைஃப் பார்ட்னரை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் இவங்க போகணும். இவங்களுக்குன்னு மேரேஜ் லைஃப் வந்து குறை. இவங்க மற்றவங்களை சார்ந்து தான் இவங்க இருக்கணும். அவங்கள அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போனால் இவங்களுக்கும் சந்தோஷமான குடும்ப வாழ்க்கை உண்டு. இவங்க பிடிவாத குணத்தையும் விட்டுறணும். பிடிவாத குணம் வந்து இவங்களுக்கு 7ஆம் நம்பர்காரங்க அதை விட்டாங்கன்னா இவங்களுக்கு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை இவங்களுக்கு அமையும். இந்த 7 நம்பர்னால் இவங்களுக்கு நீர் சம்பந்தமான வியாதி வரலாம், சுகர் வரலாம், டயபெட்டிஸ், கிட்னி பிரச்சனை வரலாம், தைராய்டு, இது போன்ற இவங்களுக்கு உபாதைகள், இது போன்ற இஷ்யூ இவங்களுக்கு வரலாம். அதனால் அந்த விஷயத்தில் இந்த 7ஆம் நம்பர்காரங்க கவனமாக இருக்கணும். திருச்செந்தூரின் கடலோரத்தில் செந்தில் நாதன் அரசாங்கம் தேடி தேடி வருவோர்க்கெல்லாம் தினமும் கூடும் தெய்வாம்சம். திருச்செந்தூரின் அசுரரை வென்ற இடம் அது
தேவரை காத்த இடம் ஆவணி மாசியிலும் வரும் ஐப்பசி திங்களிலும் அன்பர் திருநாள் காணுமிடம் கோவிலின் அருகினில் கூடிய கூட்டங்கள் தலையா கடல் அலையா குழந்தைகள் பெரியவர் அனைவரை இழுக்கும் குமரனவன் கலையா மங்கையரின் குங்குமத்தை காக்கும் முகம் ஒன்று வாடுகின்ற ஏழைகளை காணும் முகம் ஒன்று சஞ்சலத்தில் வந்தவரை தாங்கும் முகம் ஒன்று சாதி மத பேதமின்றி பார்க்கும் முகம் ஒன்று நோய் நொடிகள் தீர்த்து வைக்கும் வண்ண முகம் ஒன்று 100 முகம் காட்டுதம்மா முகம் இங்கு பொன்னழகு மின்னி வரும் வண்ணமயில் கந்தா கண்மலரில் தன்னருளை காட்டி வரும் கந்தா நம்பியவர் வந்தால் நெஞ்சுருகி நின்றால் கந்தா முருகா வருவாய் அருள்வாய் திருச்செந்தூரின் கடலோரத்தில் செந்தில் நாதன் அரசாங்கம் தேடி தேடி வருவோர்க்கெல்லாம் தினமும் கூடும் தெய்வாம்சம் திருச்செந்தூரின் அசுரரை வென்ற இடம் அது தேவரை காத்த இடம் ஆவணி மாசியிலும் வரும் ஐப்பசி திங்களிலும் அன்பர் திருநாள் காணுமிடம் கோவிலின் அருகினில் கூடிய கூட்டங்கள் தலையா கடல் அலையா குழந்தைகள் பெரியவர் அனைவரை இழுக்கும் குமரனவன் கலையா மங்கையரின் குங்குமத்தை காக்கும் முகம் ஒன்று வாடுகின்ற ஏழைகளை காணும் முகம் ஒன்று சஞ்சலத்தில் வந்தவரை தாங்கும் முகம் ஒன்று சாதி மத பேதமின்றி பார்க்கும் முகம் ஒன்று நோய் நொடிகள் தீர்த்து வைக்கும் வண்ண முகம் ஒன்று 100 முகம் காட்டுதம்மா முகம் இங்கு பொன்னழகு மின்னி வரும் வண்ணமயில் கந்தா கண்மலரில் தன்னருளை காட்டி வரும் கந்தா நம்பியவர் வந்தால் நெஞ்சுருகி நின்றால் கந்தா முருகா வருவாய் அருள்வாய் முருகா திருச்செந்தூரின் கடலோரத்தில் செந்தில் நாதன் அரசாங்கம் தேடி தேடி வருவோர்க்கெல்லாம் தினமும் கூடும் தெய்வாம்சம் திருச்செந்தூரின் அசுரரை வென்ற இடம் அது தேவரை காத்த இடம் ஆவணி மாசியிலும் வரும் ஐப்பசி திங்களிலும் அன்பர் திருநாள் காணுமிடம் கோவிலின் அருகினில் கூடிய கூட்டங்கள் தலையா கடல் அலையா குழந்தைகள் பெரியவர் அனைவரை இழுக்கும் குமரனவன் கலையா மங்கையரின் குங்குமத்தை காக்கும் முகம் ஒன்று வாடுகின்ற ஏழைகளை காணும் முகம் ஒன்று சஞ்சலத்தில்
திருச்செந்தூரின் கடலோரத்தில் செந்தில் நாதன் அரசாங்கம் தேடி தேடி வருவோர்க்கெல்லாம் தினமும் கூடும் தெய்வாம்சம். திருச்செந்தூரின் அசுரரை வென்ற இடம் அது, தேவரை காத்த இடம். ஆவணி மாசியிலும் வரும் ஐப்பசி திங்களிலும் அன்பர் திருநாள் காணும் இடம். கோவிலின் அருகினில் கூடிய கூட்டங்கள் தலையா கடல் அலையா, குழந்தைகள் பெரியவர் அனைவரை இழுக்கும் குமரனவன் கலையா. மங்கையரின் குங்குமத்தை காக்கும் முகம் ஒன்று, வாடுகின்ற ஏழைகளை காணும் முகம் ஒன்று, சஞ்சலத்தில் வந்தவரை தாங்கும் முகம் ஒன்று, சாதி மத பேதமின்றி பார்க்கும் முகம் ஒன்று, நோய் நொடிகள் தீர்த்து வைக்கும் வண்ண முகம் ஒன்று, 100 முகம் காட்டுதம்மா 6 முகம் இங்கு. பொன்னழகு மின்னி வரும் வண்ணமயில் கந்தா, கண்மலரில் தன்னருளை காட்டி வரும் கந்தா. நம்பியவர் வந்தால் நெஞ்சுருகி நின்றால் கந்தா முருகா வருவாய் அருள்வாய் முருகா. திருச்செந்தூரின் கடலோரத்தில் செந்தில் நாதன் அரசாங்கம் தேடி தேடி வருவோர்க்கெல்லாம் தினமும் கூடும் தெய்வாம்சம். திருச்செந்தூரின் அசுரரை வென்ற இடம் அது, தேவரை காத்த இடம். ஆவணி மாசியிலும் வரும் ஐப்பசி திங்களிலும் அன்பர் திருநாள் காணும் இடம். கோவிலின் அருகினில் கூடிய கூட்டங்கள் தலையா கடல் அலையா, குழந்தைகள் பெரியவர் அனைவரை இழுக்கும் குமரனவன் கலையா. மங்கையரின் குங்குமத்தை காக்கும் முகம் ஒன்று, வாடுகின்ற ஏழைகளை காணும் முகம் ஒன்று, சஞ்சலத்தில் வந்தவரை தாங்கும் முகம் ஒன்று, சாதி மத பேதமின்றி பார்க்கும் முகம் ஒன்று, நோய் நொடிகள் தீர்த்து வைக்கும் வண்ண முகம் ஒன்று, 100 முகம் காட்டுதம்மா 6 முகம் இங்கு. பொன்னழகு மின்னி வரும் வண்ணமயில் கந்தா, கண்மலரில் தன்னருளை காட்டி வரும் கந்தா. நம்பியவர் வந்தால் நெஞ்சுருகி நின்றால் கந்தா முருகா வருவாய் அருள்வாய் முருகா. திருச்செந்தூரின் கடலோரத்தில் செந்தில் நாதன் அரசாங்கம் தேடி தேடி வருவோர்க்கெல்லாம் தினமும் கூடும் தெய்வாம்சம். திருச்செந்தூரின் அசுரரை வென்ற இடம் அது, தேவரை காத்த இடம். ஆவணி மாசியிலும் வரும் ஐப்பசி திங்களிலும் அன்பர் திருநாள் காணும் இடம்.
கூட்டங்கள் தலையா கடல் அலையா குழந்தைகள் பெரியவர் அனைவரை இழுக்கும் குமரனவன் கலையா மங்கையரின் குங்குமத்தை காக்கும் முகம் ஒன்று வாடுகின்ற ஏழைகளை காணும் முகம் ஒன்று சஞ்சலத்தில் வந்தவரை தாங்கும் முகம் ஒன்று சாதி மத பேதமின்றி பார்க்கும் முகம் ஒன்று நோய் நொடிகள் தீர்த்து வைக்கும் வண்ண முகம் ஒன்று 100 முகம் காட்டுதம்மா முகம் இங்கு பொன்னழகு மின்னி வரும் வண்ணமயில் கந்தா கண்மலரில் தன்னருளை காட்டி வரும் கந்தா நம்பி அவர் வந்தால் நெஞ்சுருகி நின்றால் கந்தா முருகா வருவாய் அருள்வாய் திருச்செந்தூரின் கடலோரத்தில் செந்தில் நாதன் அரசாங்கம் தேடி தேடி வருவோர்க்கெல்லாம் தினமும் கூடும் தெய்வாம்சம் திருச்செந்தூரின் அசுரரை வென்ற இடம் அது தேவரை காத்த இடம் ஆவணி மாசியிலும் வரும் ஐப்பசி திங்களிலும் அன்பர் திருநாள் காணும் இடம் கோவிலின் அருகினில் கூடிய கூட்டங்கள் தலையா கடல் அலையா குழந்தைகள் பெரியவர் அனைவரை இழுக்கும் குமரனவன் கலையா மங்கையரின் குங்குமத்தை காக்கும் முகம் ஒன்று வாடுகின்ற ஏழைகளை காணும் முகம் ஒன்று சஞ்சலத்தில் வந்தவரை தாங்கும் முகம் ஒன்று சாதி மத பேதமின்றி பார்க்கும் முகம் ஒன்று நோய் நொடிகள் தீர்த்து வைக்கும் வண்ண முகம் ஒன்று 100 முகம் காட்டுதம்மா முகம் இங்கு பொன்னழகு மின்னி வரும் வண்ணமயில் கந்தா கண்மலரில் தன்னருளை காட்டி வரும் கந்தா நம்பியவர் வந்தால் நெஞ்சுருகி நின்றால் கந்தா முருகா வருவாய் அருள்வாய் முருகா திருச்செந்தூரின் கடலோரத்தில் செந்தில் நாதன் அரசாங்கம் தேடி தேடி வருவோர்க்கெல்லாம் தினமும் கூடும் தெய்வாம்சம் திருச்செந்தூரின் அசுரரை வென்ற இடம் அது தேவரை காத்த இடம் ஆவணி மாசியிலும் வரும் ஐப்பசி திங்களிலும் அன்பர் திருநாள் காணும் இடம் கோவிலின்
திருச்செந்தூரின் கடலோரத்தில் செந்தில் நாதன் அரசாங்கம் தேடி தேடி வருவோர்க்கெல்லாம் தினமும் கூடும் தெய்வாம்சம் திருச்செந்தூரின் அசுரரை வென்ற இடம் அது தேவரை காத்த இடம் ஆவணி மாசியிலும் வரும் ஐப்பசி திங்களிலும் அன்பர் திருநாள் காணுமிடம் கோவிலின் அருகினில் கூடிய கூட்டங்கள் தலையா கடல் அலையா குழந்தைகள் பெரியவர் அனைவரை இழுக்கும் குமரனவன் கலையா மங்கையரின் குங்குமத்தை காக்கும் முகம் ஒன்று வாடுகின்ற ஏழைகளை காணும் முகம் ஒன்று சஞ்சலத்தில் வந்தவரை தாங்கும் முகம் ஒன்று சாதி மத பேதமின்றி பார்க்கும் முகம் ஒன்று நோய் நொடிகள் தீர்த்து வைக்கும் வண்ண முகம் ஒன்று 100 முகம் காட்டுதம்மா 6 முகம் இங்கு பொன்னழகு மின்னி வரும் வண்ணமயில் கந்தா கண்மலரில் தன்னருளை காட்டி வரும் கந்தா நம்பியவர் வந்தால் நெஞ்சுருகி நின்றால் கந்தா முருகா வருவாய் அருள்வாய் முருகா திருச்செந்தூரின் கடலோரத்தில் செந்தில் நாதன் அரசாங்கம் தேடி தேடி வருவோர்க்கெல்லாம் தினமும் கூடும் தெய்வாம்சம் திருச்செந்தூரின் அசுரரை வென்ற இடம் அது தேவரை காத்த இடம் ஆவணி மாசியிலும் வரும் ஐப்பசி